नमस्कार सबंधु दर्शक बंधु आपण सकाळ गोटे खुशी खबर बाहरला शिशु सेविका निर्देशावली नियुक्ति निर्देशावली। तो आज आपको भिडियो कहि आप देखूँ आप सरकार तरफ आप नोटिफिकेशन जारी होती आपणकर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन आपणकर फ्रॉम सेक्रेटरी टू सी मनोज कुमार पाढ़ी वेस्ट अच्छे लेख देखूँ जारी होती जो सब्जेक्ट कौन अच्छी गाइडलाइन फॉर एंगेजमेंट ऑफ शिशु सेविका। तो यह बदल अच्छी तार गाइडलाइन कौन अच्छी तार निर्देशावली कौन अच्छी मुझे पुंखानुपुख आपको जनइबी। तो यह बदले आप जो नोटिफिकेशन बाहर जे आप शिशु सेविका नियुक्ति प्रति स्कूल गवर्नमेंट स्कूल जड़े जड़े शिशु सेविका आप नियुक्त हे जोटा कि तापाई आपंकर निर्देशावली बाहर नाला एवं तार निर्देशावली गाइडलाइन आप आसी। तो यह बदले आपंकर कौन निर्देशावली अच्छी आपको भिडियो आपको कह आसतु अच्छी देखो शिशु सेविका नियुक्ति निर्देशावली आपंकर अच्छी आपको देखा दूसरी आप पढ़ी आप शुणेदेवी। शिशु सेविका नियुक्ति निर्देशावली देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनपीओ ओडिशा मिशन उद्देश्य को ध्यान रखी राज्य सरकार फंडामेंटल लिटरेसी एंड नंबरसी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को दृढ़ करने गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण कर प्रथम थर राज्य सरकार समस्त सरकारी विद्यालय जोठार प्रथम श्रेणी रही पंचम रु 5 रु 6 वर्ष बयस शिशु मान 5 रु 6 वर्ष बयस शिशु मान प्राथमिक पूर्व शिक्षापी शिशु बाटिका आरंभ कर जहाँ 2025-26 शिक्षा सेशन प्रचलित हो। शिशु बाटिका आपणकर गोटे करा पिला बन होती तेणु बर्तमान सीटार आप 5 रु 6 वर्ष पिला सीटार पढ़ा सतर्क शिक्षार्थी मान शिक्षार फलाफल को उन्नत कर राज्य सरकार शिशु सेविका को श्रेणीभित्तिक अणशिक्षक सहायक भाव नियुक्ति करने को प्रस्तुति देते यहाँ अणशिक्षक आप सहायक आप करने ये आपको अच्छी तापर आपंकर यही शिशु सेविका को सही सरकारी विद्यालय नियुक्ति दिया जो शिशु बाटिका स्थापित होती निर्दिष्ट भर्ती सहित मानदंड पूर्ण कर गवर्नमेंट स्कूल अच्छी मानदंड ये आस देखा नवेश करने को कर्तव्य ड्यूटी कौन करेंगे आप तो शिशु सेविका कर्तव्य कौन ना समस्त शिशु जार सुरक्षित सुनिश्चित भावनागत भाव प्रोत्साहित मनोभाव अनुभव करेंगे सेपरी सहानुभूतिशील परिवेश सृष्टि करने आवश्यक यहाँ दायित्व रही शिक्षक मानक शिशु मानक स्वागत कर स्वच्छता अभ्यास प्रतिदिन विभिन्न स्कूल कार्यकलाप सुगम परिवर्तन कर सहायता करवा शिशु माने असुस्थ किंबा अशांत होती से सहज भाव में कथबार्ता होगा किंबा शांति सांगरे रहा द्वारा शांत करवा और प्रयोजन समय शिशु को पुस्तक खेलना चार्ट परी सामग्री जोगाई देवा आपको साहाय्य करेंगे किमी शिशु मान कंधे देवेनि कांदुवे कि सांत्वना करेंगे खेल देवे ये सब कथा जदि शिशु बाहर को जावाक शौचालय जावाक किंबा किसी समय विरति आवश्यक से शिशु सांगर जावा बास जदि शिशु असुस्थ विचलित किंबा विभिन्न आचरण कर शिक्षक मान सूचित करवा जहाँ बदमाश है शिक्षक मान सूचित करेंगे निहाती आप जानवा दरकार। तापर शिशु सेविका नियुक्ति विद्यालय योग्यता इलिजिबिलिटी ऑफ विद्यालय आपंकर तार योग्यता कौन प्रथमतः आपंकर अच्छी शिशु बाटिका श्रेणी 1 रु 2 प्रकाशित 1 30 रु 100 पिला थिले गोटे नियुक्ति होता शिशु बाटिका गोटे 100 रु अधिक पिला थी आपंकर 2 जन आपंकर शिशु बाटिका आप 2 रु अधिक शिशु बाटिका नियुक्ति करने स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एसएमसी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी माध्यम जिलापाल विशेष अनुमोदन आवश्यक आप स्कूल एसएमसी कमिटी ये कर तार जोगाजोग प्रक्रिया
ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ସମିତି ଏସ୍ଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏସ୍ଏମ୍ସି କମିଟି ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଏସ୍ଏମ୍ସି ହେଉଛି ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କ ଏସ୍ଏମ୍ସି ହେଉଛି ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉଚିତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଏସ୍ଏମ୍ସି ସଭାରେ କମରେ 3 ଅଙ୍ଗଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ଗୃହୀତ ସଂକଳ୍ପ ପାସ୍ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ବିଇଓ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଜୁଲେସନଟା ହେବ 3 ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏସ୍ଏମ୍ସି କମିଟି ଅଛି ତାଙ୍କର କମିଟି 3-4 ଜଣ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ପାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତା ମନମୁଖୀ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଅଛି ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ। ଶିଶୁ ସେବିକା ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବେଳେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାରଣ ରହିବ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ମାନଦଣ୍ଡ ରହିବ। ଭାରତର ନାଗରିକ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଏପ୍ରିଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ବର୍ଷରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆଉ 85 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ସେବିକା ସ୍କୁଲ ଥିବା ଗ୍ରାମ ୱାର୍ଡର ନିବାସୀ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେହି ଗ୍ରାମ ୱାର୍ଡ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତେବେ 5ଟି ଗ୍ରାମ ବା ୱାର୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ସେହି ୱାର୍ଡର ଦରକାର, ସେହି ଗ୍ରାମର ଦରକାର। ଯଦି ନ ହେବ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖାଯିବ। ସେ ସାକ୍ଷର ହୋଇଥିବା ଉଚିତ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଉଚିତ ଓ କୌଣସି ସଂକ୍ରାମକ ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କିଛି ରୋଗ ନୁହେଁ। ଶିଶୁ ସେବିକାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳୀୟ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ପୁନଃବର୍ଷୀକରଣ ବା ରିଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପୁନର୍ବର୍ଷୀକରଣ ହେବ। ଏହା ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ବାସ୍ ଏସ୍ଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ହେବ। ରିଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଏସ୍ଏମ୍ସି ହେଉଛି ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କ ପୁନର୍ବର୍ଷୀକରଣ ପାଇଁ ଉଚିତ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ସଂସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ଏମ୍ସିରେ 2-3 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାରିତ ହେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ବିଇଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୁନର୍ବର୍ଷୀକରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସିଏ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଇଓ ରହିବ, ଆପଣ ଏସ୍ଏମ୍ସି କମିଟି ରହିବ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସିଏ ଆଉଥରେ ରିଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ସିଏ କ'ଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମେ ST ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦରିଦ୍ର ବା ଅସହାୟ ନାରୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ହେଉଛି SC ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦରିଦ୍ର ଅସହାୟ ନାରୀ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ନ ମିଳିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୁଦାୟରୁ ଦରିଦ୍ର ବା ଅସହାୟ ନାରୀ ହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର ବିବାହ ବିହୀନ ବା ST ସମୁଦାୟର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ନାହିଁ। ଦରିଦ୍ର ବିବାହ ବିହୀନ ମା ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜୀବିକା ଉପାୟ ନାହିଁ କିମ୍ବା SC ସମୁଦାୟର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ନାହିଁ। ଦରିଦ୍ର ବିବାହ ବିହୀନ ମା ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜୀବିକା ଉପାୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟ ସମୁଦାୟର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ନାହିଁ। ST ସମୁଦାୟର ଦରିଦ୍ର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କିମ୍ବା ପରିତ୍ୟକ୍ତା। SC ସମୁଦାୟର ଦରିଦ୍ର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା କିମ୍ବା ପରିତ୍ୟକ୍ତା। SC ସମୁଦାୟର ଦରିଦ୍ର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବା ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ତାର ଅଯୋଗ୍ୟତା ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 60 ବର୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁ ସେବିକା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ହେବେ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ କିମ୍ବା ଅଚଳ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେ ଶିଶୁ ସେବିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଜଣେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଛୁଟି ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅଛି ସେଟା ତ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏସ୍ଏମ୍ସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ମେମ୍ବର ବା ଲୋକାଲ MP ML ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆଉ ସମିତି ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ନିକଟ ଆତ୍ମୀୟ ସେମାନେ ଶିଶୁ ସେବିକା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏମ୍ସି କମିଟିର ମେମ୍ବର ଯଦି ହେଇଥିବେ ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି
ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଆପଣଙ୍କର MLA ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ଯଦି ପରିବାର ବର୍ଗ ଆପଣ ଥିବେ ସେ ବି ଆପଣ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ନିକଟ ଆତ୍ମୀୟ ଶିଶୁ ସେବିକା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ, ନିଯୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଚାଲୁଥିବା ଅପରାଧ ମାମଲାର ରହିଥିଲେ ସେ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ମାନଦଣ୍ଡ ଏ ରହୁଛି ସେବିକାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା 3,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାର ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନରେ ପ୍ରତି ମାସ SMC ଦ୍ୱାରା ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅନୁଦାନ ଦିଆଯିବ। ବାସ୍ ଯେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ପଇସା ପାଇବ। ମାନଦଣ୍ଡକୁ PAB ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ବୋର୍ଡ ଅନୁଧ୍ୟାନକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯିବ। ମାନଦଣ୍ଡ ବିତରଣ ଶିଶୁ ସେବିକାମାନଙ୍କର ମାନଦଣ୍ଡ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଶାସନାତ୍ମକ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ସେ SMC ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବରେ କାମ କରିବେ। ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଶାସନାତ୍ମକ ଅଧିକାରୀ SMC ହେବେ। ଶିଶୁ ସେବିକାମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବିଚ୍ଛେଦ ଅନୁସଙ୍ଗରେ ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର ଅପିଲ ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସର ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଶିଶୁ ସେବିକା ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟଦିନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲଗାତାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କ ସେବାରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବାକୁ ପାରେ ଯଦି ନ ଆସିବ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ଅନୁମୋଦନହୀନ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସମୟରେ କୌଣସି ବେତନ ବା ମାନଦଣ୍ଡ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିଶୁ ସେବିକା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଫିଟ୍ ବା କୌଣସି ଛୁଆଁ ଲାଗୁଥିବା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କୌଣସି କେବଳ ଅଯୋଗ୍ୟ ବା ଛୁଆଁ ଲାଗୁଥିବା ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ତେବେ ସେ ଅପରେସନ୍ ହେବେ। ଆପଣ କୌଣସି ରୋଗ ଥିବ ଯଦି ସେ ହେବେ। ଯୋଗଦାନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚିତ ଉମ୍ମିଦବାରମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦଲିଲପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ SMC ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2ଟି ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରରେ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଧର SMC ସେଇଟା ସବୁ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହେବ ସେଠି SMC କମିଟି ପାଖରେ ସେ ସବୁ ଇଏ କରିବେ। 2ଟି ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚିତ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାଞ୍ଚିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନକଲ, ଯାଞ୍ଚିତ ଭୋଟର ଚିହ୍ନଟପତ୍ର ନକଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ଯାଞ୍ଚ। ଆପଣଙ୍କର ଏତିକ ଯେ ଫଟୋ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଯାଞ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, କେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାଞ୍ଚିତ ହେଉଛି ଭୋଟର, ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଯଦି ଚୟନିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ SMCକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବର୍ଜିତ ହୁଏ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଅପିଲ କରିବାର ଅଧିକାର ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନଃ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ରହିବ। ଯଦି ସେ ଚାହିଁବ ସେ ନେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କର BO ପାଖରେ। ଯଦି ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟର ପୁନର୍ବିଚାର ବା ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତିର ଅପେକ୍ଷା କରାଯିବ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂସ୍ଥାର ଛାତ୍ର ଭତ୍ତାର ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ବିଲୟ ହେବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶେଷେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ନୀତି ଲାଗୁ ହେବ ଯେଉଁ ସେହି ଦିନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସେବା ବିନା କୌଣସି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ଅପସାରିତ କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ସାଧାରଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦାବି। SMC ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶିଶୁ ସେବିକା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧୀନରେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଧିକାର ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉପରୋକ୍ତ ଯୋଜନାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ହିତରେ ସଂଶୋଧନ ଓ ଶିଥିଳତା କରିବା ଅଧିକାର ରହିଥାଏ। ବାସ୍ ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ
ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଗଲି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଗଲି ଆପଣ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆପଣ ଏହା ବଦଳରେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ତର୍ଜମା କରିକି ଆପଣ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଇଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର ହେଇଛି ପ୍ରତି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି SMC କମିଟି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ କହିବେ, ଗାର୍ଡ଼ିଆନମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ବାସ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଦଶମରୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏହା ବଦଳରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ସେବିକା ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।